কারণ এটা ওই খুব বেশি আর কি লেস দেন আদার্স, লেস ইম্পর্টেন্ট দেন আদার্স ইউনিট অফ কম্পিটেন্সি আর কি। তো এখানে যেটা আছে মেইনটেইন এন্ড এনহ্যান্স প্রফেশনাল এন্ড টেকনিক্যাল কম্পিটেন্সি, সেটা হচ্ছে আমাদের 6 নম্বর ইউনিট অফ কম্পিটেন্সি। এখানে আমরা একটু বড় মতো একটু সিএসটা দেখে নেই যাতে আমাদের একটু আইডিয়া আসে। This unit covers the knowledge, skill and attitude required to maintain and enhance professional and technical knowledge, include practicing professionalism, determining professional and technical skill development needs, participating in professional development activities, and reflecting and evaluating professional and technical competencies. Okay. তো এখানে এলিমেন্ট হচ্ছে প্র্যাকটিস প্রফেশনালিজম। এখানে যেটা আসছে অকুপেশন, প্রফেশন and professionalism are defined. Characteristics of professional are recognized and adoption. Professional personal performance consistent with organization goal and objective. Professional technique and strategies model. Personal work goals, organizational legal requirements, personal knowledge, skill gap are assessed against industry. এটা হচ্ছে 2 নম্বর এলিমেন্টে determine professional and technical skill development. Feedback from colleague and clients and identify use to finding personal learning need, future career option, personal learning need are documented. কিভাবে document করব? Development and trends in TVET policy, advise and personal development plan from relevant personnel. 3 নম্বর আছে participating professional development activity, professional network কিভাবে ডেভেলপ করব, ইমার্জিং টেকনোলজি ইউজ করব কিভাবে, relevant competencies আপ স্কিলিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে কিভাবে একটা কাজ করব। এলিমেন্ট 4টা রিফ্লেক্ট দ্য এন্ড ইভালুয়েট প্রফেশনাল এন্ড টেকনিক্যাল কম্পিটেন্সিস। ওকে, এখানে রেঞ্জ অফ ভেরিয়েবল নাই। ডেভেলপমেন্ট and trend impacting on professional and technical practices are researched and integrated in accordance with work performance. Okay. Variable বলতেছিলাম characteristics of professionals, তার appearance, demeanor, reliability, competencies, ethics, maintaining poise, etiquette, morality, correspondence, organizational skill, accountability. অনেকগুলা টপিক আলোচনা। Professional technique and strategies, directing decision making, situation challenging মানে critical thinking যেটাকে আমরা বলি, ethical practice, motivational strategy, time management strategy, technique for promoting. Okay, organizational legal requirements এগুলো ছিল, feedback, development, অনেকগুলো আসলে ছিল। Evidence guide, critical aspect, professional recognized characteristics of professional, etc. Asset personal. Underpinning knowledge, characteristics of professionals, professional technique, and strategies, organizational legal requirement, personal development plan, development opportunities for personal learning style, currency of professional practice, professional network, technical upskilling opportunities. ওকে, এই জিনিসগুলাই হচ্ছে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে। স্ক্রিন চেঞ্জ হয়েছে? হ্যালো, আমাকে যারা শুনতে পাচ্ছেন একটু হাত উঁচু করেন, মানে একটু রেসপন্স না করলে মাঝে মাঝে মনে হয় যে শোনা যাচ্ছে কিনা, নেটওয়ার্ক প্রবলেম তো। জি, থ্যাংক ইউ। ওকে, তাহলে আমরা এবার একটু ডিটেইলিং এ যাই, দেখি কি কি আছে। তো আমরা ইনফরমেশন শিট অনেই যাব। ইনফরমেশন শিট 6.1.1,
এখানে বলা হচ্ছে প্রফেশনাল স্কিল। তো আমি যদি বলি যে মানে হোয়াট ইজ প্রফেশনাল স্কিল, তাহলে আমরা আসলে কি বুঝি? কি মনে হয় আমাদের প্রফেশনাল স্কিল বললে? তোকে একটু শেয়ার করবেন? ওকে। প্রফেশনাল স্কিল বলতে আমরা আসলে সেই স্কিলটাকেই বুঝি যেখানে মানে আমাদের কর্মক্ষেত্রে মানে সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখার জন্য যে স্কিলটা দরকার হয়, এটা মূলত ২ ধরনের স্কিলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। আ একটাকে বলা হয় হচ্ছে সফট স্কিল, আরেকটাকে বলা হয় হচ্ছে হার্ড স্কিল বা কোর স্কিল। অর্থাৎ আমি যে বিষয়ে কাজ করতেছি সেই বিষয়ভিত্তিক স্কিল, পাশাপাশি কিছু সফট স্কিলেরও আ প্রয়োজন হয়। তো এই ২ টোর সমন্বয়ে আমার কর্মক্ষেত্রে যখন আমরা কোন কাজ করার জন্য টোটাল পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে যে কাজগুলা করতে পারার দক্ষতা, সেটাকে বলা হয় হচ্ছে প্রফেশনাল স্কিল। তো স্কিলটাকে আমরা ২ ভাগে ভাগ করি নরমালি। একটা হচ্ছে ওই যে বলি যে প্রফেশনাল স্কিল অথবা সফট স্কিল, আরেকটাকে বলি হচ্ছে অকুপেশনাল স্কিল। ঠিক আছে? এখন প্রফেশনাল যেহেতু আমাদের সাবজেক্টের নাম হচ্ছে মেইনটেন্যান্স অ্যান্ড এনহান্স প্রফেশনাল আ স্কিলস। তো সেই প্রফেশনাল স্কিলস এর বৈশিষ্ট্যগুলা কি হতে পারে? যে আমাদের প্রফেশনালিজম গুলা, সেইগুলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি হতে পারে? এগুলা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। আমরা একটু দেখে যাবো যে আসলে কি আছে। ড্রেস ফর সাকসেস, মানে ড্রেস আপটা ঠিক রাখতে হবে। কনফিডেন্ট নট কুকি, এগুলা আ মানে আমরা যারা প্রফেশনালি সাকসেস অর্জন করতে চাই তাদের কনফিডেন্ট হতে হবে আরকি। হ্যাঁ? তো আ ডু হোয়াট ইউ সে ইউ উইল ডু, মানে আমরা যা পারবো সেটাই বলবো এবং সেটাই করে দেখাবো। অতিরিক্ত কিছু বলা যাবে না। এরকম একটা বিষয় আরকি এখানে বোঝাচ্ছে। আ আপনার ফিল্ডে অবশ্যই আপনাকে এক্সপার্ট হতে হবে। আ বিহেভ মোরালি অ্যান্ড ইথিক্যালি, ডেফিনিটলি আমাকে আ মানে ইথিক্যালি তো থাকতেই হবে। পাশাপাশি মোরাল ভ্যালুস গুলাও থাকতে হবে আরকি। আর আমাদের আ মানে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন গুলাতে আমরা বিহেভ করব, বা আমাদের যে নমনীয়তা আমরা যেটাকে বলি যে বিনয়, সে বিনয় বিষয়টাকে আরকি আমাদেরকে মেইনটেইন করতে হবে আরকি যদি আমরা প্রফেশনালিজম চাই। হ্যাঁ? আ এই আরকি। তারপরে গুড ফোন এটিটিউড থাকতে হবে। ডেফিনিটলি যে ফোনে যে কথাবার্তাগুলা সেগুলা সেভাবে মানে হচ্ছে আ মানে কখন ফোন দিব, কোন টাইমে ফোন দিব, আ আগে থেকে মেসেজ দিয়ে মেসেজের মাধ্যমে অনুমতি নেওয়া, সেই জিনিসগুলো আরকি করতে হবে। আর স্পিক দ্যা রাইট টোন, মানে কখন কোন টোনে কথা বলবো, টোন কেমন হবে? আ আমরা অনেকে আছি যে কথা বললে মানে দেখা যাচ্ছে যে ভালো কথা বলতে গেলে রাগান্বিত স্বর হয়ে যায়, বেড়ে যায়। তো সেই জায়গাগুলো আরকি স্টিক দ্যা রাইট টোন, এটা এখানে এরকম বলা হচ্ছে আরকি। আর শুধু সেটা না যে লেখার ক্ষেত্রেও শব্দ চয়নের কারণে কিন্তু মানে এই রাইটিং টোনটাও কিন্তু পাল্টে যেতে পারে। তো কোথায় কোন শব্দটা ইউজ করতে হবে সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে আরকি। হুম? আর অবশ্যই স্ট্রাকচারড এবং অর্গানাইজড হতে হবে। ঠিক আছে? আর ভুলগুলাকে অবশ্যই মানে নিজে মনে করার চেষ্টা করতে হবে আরকি। তো যাই হোক, এগুলো আমরা আসলে যারা আছি সকলেই মেইনটেইন করি। কিন্তু যেহেতু আমাদের সিবিএলএম এর টপিকস এ আছে, এইজন্য আমরা একটু দেখে গেলাম আরকি। ঠিক আছে?
এটা আমাদের মূলত এটা হচ্ছে এভিডেন্স গাইডে আমরা যখন যাব তখন এই জিনিসটা দেখতে পাবো যে এই সিবিএলএমটা ম্যাক্সিমাম আমাদের এভিডেন্স গাইডে রিফ্লেক্ট করবে। কারণ আমাদের প্রফেশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার জন্য কিছু ফরম্যাট আছে, কিছু কাজ আছে যেগুলো আমাদেরকে আসলে করতে হবে আর কি। ওকে, এখন ইনফরমেশন শিট 2 এ যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে যে মডেল হাই স্ট্যান্ডার্ডস অফ পারফরমেন্স। তো আমাদের হাই স্ট্যান্ডার্ড মানে পারফরমেন্সটাকে যদি হাই স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে যেতে চাই একটা মডেল, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে? তো ফার্স্ট যেটা করতে হবে যে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আসলে আমরা কতটুকু মানে পারফরমেন্স করতে পারবো। এখন এইটা করতে গেলে আমাদেরকে ফার্স্টে যেটা করতে হবে যে আমাদের তখনই আসলে আমাদের পারফরমেন্সটা আমরা বলবো যে আমাদের এটা হাই লেভেলের বা হাই স্ট্যান্ডার্ডের পারফরমেন্স হচ্ছে। আমরা যেখানে কাজ করি না কেন বা যে অর্গানাইজেশনে কাজ করি না কেন, সেই অর্গানাইজেশনের গোলস এবং অবজেক্টিভের সঙ্গে আমাদের কর্মকাণ্ডটা কতটুকু অ্যালাইন করতেছে, আমার স্কিলসটা কতটুকু অ্যালাইন করতেছে। তখন কিন্তু আমার মানে সেটার উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করে যে আমার পারফরমেন্সটা কতটুকু হাই স্ট্যান্ডার্ডের হচ্ছে। একজন ফুটবল ভালো খেলে, তাকে তো ক্রিকেট খেলা দিয়ে তার স্ট্যান্ডার্ড বা তার স্কিল মাপলে কিন্তু হবে না। তো সেরকমই বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আবার ক্রিকেটারকে দিয়ে ফুটবল খেলার স্ট্যান্ডার্ড মাপলে বা সে ফুটবল কতটা ভালো খেলে তার স্কিল মাপলে কিন্তু হবে না। সেটা প্রফেশনাল স্কিল হোক আর অকুপেশনাল স্কিল হোক, যেটাই হোক না কেন, সেটা মাপলে কিন্তু হবে না। দ্যাটস ওয়াই যেটা বলা হচ্ছে যে অর্গানাইজেশনের গোল এবং অবজেক্টিভের সঙ্গে আমার স্কিলটা কতটুকু ম্যাচ করতেছে এবং সেখানে আমি কতটুকু কাজ করতে পারবো, সেটার উপরে কিন্তু ওই যে পারফরমেন্সের স্ট্যান্ডার্ডটা হাই বা লো মেইন ডিপেন্ড করে। সো এই জন্য প্রথমে আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে আমাদের ইনস্টিটিউশনের গোল এবং অবজেক্টিভটাকে অ্যানালাইজ করতে হবে যে আহ, আমার সঙ্গে কতটুকু যায়। ঠিক আছে, তো সেগুলো আমরা কোন জায়গা থেকে করতে পারবো? সেটা হচ্ছে যে অর্গানাইজেশনের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান, অপারেশনাল প্ল্যান, কোড অফ কন্ডাক্ট, ফ্লেক্সিবিলিটি এবং ক্লায়েন্ট রেসপন্সিভনেস কেমন হতে পারে, ক্লায়েন্ট স্যাটিসফ্যাকশন কেমন হতে পারে, ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স কেমন হতে পারে, তো পিপল ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করে, মার্কেটিং ক্লায়েন্ট সার্ভিস কেমন দেয়। ঠিক আছে, তো এই জিনিসগুলো থেকে কিন্তু আমরা তাদের উম, মানে গোল এবং অবজেক্টিভ গুলো ক্লিয়ার হতে পারি এবং আমার সঙ্গে কতটুকু তাদের অবজেক্টিভ এবং গোলস গুলো অ্যালাইন করবে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা বুঝতে পারি। সো একটা অর্গানাইজেশন যখন আমি কাজ করতে যাবো বা পারফর্ম করতে যাবো, ডেফিনেটলি অর্গানাইজেশন এই জিনিসগুলা একটু যতটুকু সময় যাচাই বাছাই করে দেখা উচিত আর কি। হুম। তো এখানে যেটা যেহেতু হচ্ছে যে আমরা যেহেতু এজ এ ট্রেনার হিসেবে আমরা কাজ করতেছি, সেই ট্রেনারের পার্সপেক্টিভ থেকে আমাদেরকে অবশ্যই মানে তার ট্রেনিং এর যে প্ল্যান বা ট্রেনারদের জন্য যে প্ল্যান সেটা কেমন করে কাজ করে আর কি সেটা। এখানে আমি যদি একটু বলে রাখি, ধরেন যে আমরা অ্যাজ এ ট্রেনার হিসেবে কিভাবে অর্গানাইজেশনের গোল বা অবজেক্টিভের সঙ্গে নিজেকে অ্যালাইন করতে পারি। আজকে বিকালে বা সন্ধ্যায় যেখানে মিটিং এ ছিলাম সেখানে একজনের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল যে ঢাকার এই বাইরে ব্রুলিয়াতে একটা প্রতিষ্ঠান আছে যারা হচ্ছে সিঙ্গাপুর রাশিয়াতে ওয়েল্ডার পাঠায়। তো আহ, সেখানে কিন্তু তারা কিন্তু ট্রেনিংও করায়। পার ট্রেনের কাছ থেকে তারা 1.5 লাখ করে টাকা নেয়, 6 মাস ধরে তাদেরকে ওয়েল্ডিং এর ট্রেনিং করায়। তাহলে চিন্তা করে দেখেন যে ওইখানকার যে ট্রেনার আছে তার মাসিক বেতন কিন্তু হচ্ছে আপনার 70,000 প্লাস। তার মাসিক বেতন গাড়িতে নিয়ে যায়, গাড়িতে নিয়ে আসে, মাঝে মাঝে রাশিয়া থেকেও ট্রেনার নিয়ে আসে। তাহলে দেখেন ওই অর্গানাইজেশন বা ওই ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অবজেক্টিভ এবং গোল কিন্তু রাশিয়ায় লোক পাঠানো। তাহলে সে যে ট্রেনিংটা করাচ্ছে এবং তার ট্রেনিং প্ল্যান এবং তার ট্রেনিং এর যে অবজেক্টিভ বা তার যেটা ট্রেনারদেরকে নিয়ে যে প্ল্যান, সেইগুলোর সঙ্গে কিন্তু আমরা সবাই অ্যালাইন করতে পারবো না।
বা অনেক ভালো ওয়েল্ডিং এর ট্রেডের ট্রেনারও কিন্তু সেটার সঙ্গে অ্যালাইন করতে পারবে না হয়তো। কিন্তু যারা করতেছে তারা কিন্তু ওই অর্গানাইজেশনের গোল বা অবজেক্টিভের সঙ্গে কিন্তু নিজেকে অ্যালাইন করতে পারছে বলেই কিন্তু তাকে অর্গানাইজেশনে রাখছে এবং সেও কিন্তু ওইখানে সাস্টেইন করতেছে। তার মানে কি, সে কিন্তু হাই পারফরমেন্স দিচ্ছে তার প্রফেশনাল জায়গায়। ঠিক আছে, একজন ট্রেনার, আমরা কি চিন্তা করতে পারি যে একজন টেকনিক্যাল ট্রেনারের বেতন 50+ অর 60+? কিন্তু আছে, আছে, করাচ্ছে। হুম। তো এই হচ্ছে বিষয়টা, এই জন্য বলা হচ্ছে যে ওই আহ, আমাদের ওই অর্গানাইজেশনের যে গোল এবং অবজেক্টিভ সেটাকে আমাদেরকে যদি বুঝতে হয় তাহলে তার স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান গুলো আমাদেরকে দেখার দরকার আছে। তারা ট্রেনারকে নিয়ে কি প্ল্যান করতেছে, কি কি করাবে, সেগুলা কিন্তু মানে মেজার করার দরকার আছে আর কি। আমি এই টোটাল ভিতরের কথাগুলো আসলে খুব একটু শর্টলি বলে দিলাম। তারপরে আপনি আপনি নিজেও ভীষণ মিশন সেট করতে পারেন, এগুলো আমরা একটু আহ, মানে জাস্ট একটু ভালো করে যে আপনারা সময় পেলে পড়ে নিন, যেহেতু আহ, আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট। সে অ্যাসেসমেন্টের জায়গাগুলা, যে জায়গাগুলা আর কি টাচ করে সেই জায়গাগুলো আর কি আমরা একটু টাচ করার চেষ্টা করি। নাহলে এখানে বোঝার এবং পড়ার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য হয়তো অনেক কিছুই আছে, কিন্তু এতগুলা পড়ে আসলে আমরা এই মুহূর্তে আমাদের মানে ব্রেনটাকে বেশি লোড দিব না আর কি। সেলফ এভালুয়েশন গুলো আমরা এভিডেন্স গাইড করতে গেলে আসলে পেয়ে যাব। এখানে এখানে মানে আমরা করবো না আর কি। এই টাস্ক গুলো আমাদের এভিডেন্স গাইডের ভিতরে থাকবে। এটা বেশিরভাগই হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি বেস। এমপ্লয়াবিলিটি স্কিল ফ্রেমওয়ার্ক, আসলে এমপ্লয়াবিলিটি স্কিল ফ্রেমওয়ার্ক কিসের কিসের মাধ্যমে হয় সেইগুলো একটা করছে। এখানে পার্সোনাল অ্যাট্রিবিউট আছে অনেকগুলা, যে জিনিসগুলো আপনার ভিতরে থাকলে আমরা বলবো যে আপনার ভিতরে আসলে ওভারঅল এমপ্লয়াবিলিটি স্কিল আছে আর কি। আর এখানে কিছু স্কিলের দিছে আমরা সবসময় দেখি, যেমন এই যে বলছে কমিউনিকেশন স্কিল, টিম ওয়ার্ক, প্রবলেম সলভিং, ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ, প্ল্যানিং অ্যান্ড অর্গানাইজিং। এই পাশে আবার তার অ্যাট্রিবিউট গুলা দেওয়া আছে আর কি। আপনারা একটু সুযোগ পাইলে দেখে নিন। ওইগুলোর বেসিসে এখানে একটা বড় চেক লিস্ট করে দিছে। এই জায়গাটাকে একটু আমাদের দু একটা বিষয় একটু দেখার আছে এবং বোঝার আছে। এখানে একটা টপিকস আছে যে আমাদেরকে বলছে যে ডিটারমাইন পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট নিড, যে আসলে আমার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট কতটুকু দরকার, সেইটা আসলে আমাদেরকে ডিটারমাইন করতে হবে এবং এর পরবর্তীতে একটা উম, মানে প্ল্যান করতে হবে যে আমরা এইভাবে করতে পারি। তো এটা একটা খুব চ্যালেঞ্জিং বিষয় আর কি। তো সেটা আমরা আসলে কিভাবে করতে পারি, এখানে প্রসেস দেওয়া আছে। এই যে প্রথমে আমাদের স্কিলটাকে অ্যাসেস করতে হবে, ঠিক আছে, এবং আমাদের ফিউচার ক্যারিয়ার অপশনটাকে সিলেক্ট করতে হবে এবং সেখানে সেটাকে আসলে অ্যালাইন করতে হবে। ঠিক আছে, ইউ নিড টু ডিটারমাইন হোয়াট ইউ ডেভেলপমেন্ট নিড মাইট বি। তো এটা করতে গেলে কি করতে হবে, যে এই নিজেকে এরকম দুইটা কোশ্চেন করতে হবে যে আমাদের এখন কি আছে আর ভবিষ্যতে কি দরকার। কি আছে, কি দরকার, এই দুইটা পার্থক্য আহ পারলে তো আমাদের মানে স্কিলটাকে অ্যাসেস হয়ে যায়। তো আমাদের এসে আসলে যার যারটা
মানে যেহেতু আমরা অ্যাডাল্ট বয়সের জন্য যার যারটা তাকে তাকেই করতে হবে আসলে। হুম, এই যে ফিডব্যাক ফ্রম কলিগস, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট, যে আমার ব্যাপারে আমার কলিগদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিতে হবে। কলিগস বলতে এখানে সিনিয়র যারা আছেন, সো লাইন সুপারভাইজার অর একই সঙ্গে যারা কাজ করি তাদের কাছ থেকেও কিন্তু অবশ্যই আমরা ফিডব্যাকটা নিতে পারি। এখানে বলা আছে যে ফিডব্যাক ফ্রম কলিগ অ্যান্ড ক্লায়েন্টস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল রিসোর্স ইউ হ্যাভ, when identifying a personal learning need or areas in which you can develop further, the fresh eyes of others can help you. তো এই ফিডব্যাকের ভিতরে মানে ফিডব্যাকটা কিভাবে কিভাবে আমরা নিতে পারি? ফর্মাল আর ইনফর্মাল পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল, আমরা যারা কাজ করি আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু একটা পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল হয়। তো সেই পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল থেকে কিন্তু আমরা ফিডব্যাকটা পেতে পারি। সুপারভাইজার এন্ড কলিগের কাছ থেকে আমরা কমেন্টস এর মাধ্যমে কিন্তু পেতে পারি। আমরা যাদের সঙ্গে কাজ করি সেই ক্লায়েন্টস এর কমেন্টস এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই ফিডব্যাকটা পেতে পারি এবং আমাদের ডেভেলপমেন্ট এরিয়াটা কিন্তু আমরা চুজ করতে পারি যে আমাদের এই জায়গাটা ডেভেলপমেন্ট করা দরকার। আর রিফ্লেক্টিভ বিহেভিয়ার স্ট্র্যাটেজিস, আমাদের যে পার্সোনাল ইউজিং পার্সোনাল রিফ্লেক্টিভ বিহেভিয়ার, মানে আমরা যে আচার আচরণগুলো করি সেটা অন্যকে কেমন ভাবে নিচ্ছে, সরাসরি না বললেও কিন্তু তাদের এক্সপ্রেশন বা অন্যান্য বিষয়গুলো থেকেও কিন্তু আমরা এটা কিন্তু নিতে পারি। আর রুটিন অর্গানাইজেশনাল মেথড ফর মনিটরিং বা সার্ভিস ডেলিভারি, যে আমরা রেগুলার একটা ফিডব্যাক নেওয়ার একটা আছে বা রুটিন ওয়ার্ক আছে, কাজ আছে। মেইনলি হচ্ছে এই উপরের তিনটাটাই হচ্ছে আমাদের নিজেকে জাজমেন্ট করার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর হিসেবে মানে পালন করে থাকে। সেটা হচ্ছে যে অ্যাপ্রাইজাল আর সুপারভাইজার আর কলিগের কাছ থেকে ফিডব্যাক বা কমেন্ট, আর ক্লায়েন্ট আমরা যারা স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে কাজ করি তাদের কমেন্টস। এই এই তিনটা হচ্ছে আসলে বেশি কাজ করে। তো এই তিনটাকে গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে এবং এইটুক কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু একটা কোশ্চেন আসে, সিভিলিয়ান থেকে কোশ্চেন আসার মতোই হচ্ছে এই জায়গাতে, যে আপনার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য যদি আপনি প্ল্যান করতে চান তাহলে আপনার ফিডব্যাকটা আপনি কিভাবে পেতে পারেন। কোশ্চেনটা এরকম ভাবে আসে যে আপনি আপনার ফিডব্যাক অপশনে আপনি কাদের কাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক পেতে পারেন। তখন আমাদের কিন্তু এখান থেকে এগুলা লিখে দিতে হবে আর কি। ঠিক আছে, এটুকু একটু নোট নেন, এই সিভিলিয়ান থেকে কোশ্চেন আসার মতো জায়গা এটাই। আমাদের ইভ্যালুয়েশন করার জন্য এখানে কিছু ইয়ে আছে যে বলা হয়েছে, সেগুলারই আর কি উপরে রেখেছে, যে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট হতে পারে, স্ট্যাটিস্টিক্যাল হতে পারে, পেয়ার আর টিম অ্যাসেসমেন্ট হতে পারে, ফর্মাল অ্যাপ্রাইজাল হতে পারে, এগুলোর উপর আলোচনা করা হয়েছে আর কি। এখন এই বক্সের এইটুক কিন্তু বেশ ইম্পর্টেন্ট। ইফ ইউ আর আস্কড টু গিভ ফিডব্যাক টু সামওয়ান এলস, মেক শিওর ইট ইজ অ্যান অনেস্ট ইনফর্মড ওপিনিয়ন উইদাউট এনি হিডেন এজেন্ডা। এইম টু, বলা হচ্ছে বি ট্যাক্টফুল, identify specific issues or action rather than criticizing the person, provide the feedback in private and maintain confidentiality, build the other's self-esteem, only offer further advice if it is asked for। এই একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা, এই পাঁচটা পয়েন্ট আপনারা খুব ভালোভাবে একটু পড়ে বুঝে মনোযোগ দিয়ে পড়িয়েন এবং মনে রাখিয়েন। কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক দেওয়ার ওয়ে কিন্তু এই পাঁচটা। তো এইখানটাতে একটা কোশ্চেন আসে যে আপনি যদি কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক দিতে চান আপনার ক্লায়েন্টকে অথবা আপনার কলিগকে অথবা আপনার যে কাউকে হোক না কেন, তাহলে সেখানে আপনাকে কোন কোন জিনিসগুলো মেনটেন করতে হবে, এই পাঁচটা পয়েন্ট কিন্তু মেনটেন করতে হবে।
সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে ট্যাক্টফুল হতে হবে, মানে কৌশলী হতে হবে অবশ্যই। তারপরে স্পেসিফিক ইস্যু অথবা অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড ওই ব্যক্তিকে মানে ক্রিটিসাইজিং করতে হবে, নট আদার্স বা তার এনভায়রনমেন্ট বা তার সঙ্গে রিলেটেড অন্য কাউকে না, শুধু ওই ব্যক্তিটাকে। আর ফিডব্যাকটা অবশ্যই মানে ওই কনফিডেন্সিয়ালিটির সঙ্গে দিতে হবে, এবং প্রাইভেট তো অবশ্যই। আর সেলফ এস্টিমটা যেন বিল্ড করে, মানে তার কি বলবো, তার বিষয়টাকে যেন রিফ্লেক্ট করে, অন্য কিছু না। ঠিক আছে? আর আরেকটা হচ্ছে অনলি অফার ফার্দার অ্যাডভাইস ইফ ইট ইজ আস্কড ফর, মানে এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এই পয়েন্টটা দিয়েই কিন্তু কোশ্চেন আসে। আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম অ্যাডভাইস মানে ফিডব্যাক দিতে যে অ্যাডভাইস দিয়ে ফেলি। ধরেন কিভাবে বোঝাবো? মানে এটা এটা ভালোভাবে একটু বোঝানোর জন্য একটা ভালো উদাহরণ দেওয়া দরকার। আহ ওকে, আচ্ছা। ফিডব্যাক হচ্ছে আহ হচ্ছে ধরেন, মানে এই মুহূর্তে আসলে উদাহরণটা আনাটা একটু কষ্ট হচ্ছে, দুটো কিন্তু খুবই সূক্ষ্ম একটু পার্থক্য তো। একদম মানে অ্যাডভাইস এবং ফিডব্যাকের ভিতরে সামান্য একটু মানে খুবই সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য আছে। এই কারণে আমরা এই ভুলগুলো করে থাকি, যে আমরা আচ্ছা, আমি মনে করেন যে উম, ধরুন আপনি কোন কারোর অ্যাসেসমেন্ট নিছেন, যে কাজগুলো আমরা করি যেখানে আমরা বেশি ফিডব্যাক দিই সেই জায়গাটার কথা যদি বলি, বুঝলি? আহ, আপনার এক কলিগ বা আপনার এক জুনিয়র আপনার কাছে একটা কাজ নিয়ে আসছে, লিখা বা একটা লিখাই নিয়ে আসছে, বা কোনো কিছু একটা রাইট আপ করে নিয়ে আসছে, কিন্তু সেখানকার কিছু গ্রামেটিক্যাল মিস্টেক আছে, অথবা আপনি যে কনটেক্সটে লিখতে বলছেন সেই কনটেক্সটে লিখে আনে নাই। তাহলে আপনি ফিডব্যাক দিতে পারেন যে ভাই এই জায়গায় গ্রামেটিক্যালি ভুল আছে, দ্যাট ইজ দ্য ফিডব্যাক, যেগুলো আপনাকে কারেকশন করতে হবে। এখন কিভাবে কারেকশন করবে, কিভাবে করবে, সেটা কিন্তু ওনার ব্যাপার। কিন্তু আপনি যদি বলে বসেন যে না ভাই আপনার আহ, মানে ইংলিশটা আরো ইমপ্রুভমেন্ট দরকার, আপনি ইংলিশ কোচিং করেন, বা অমুক করেন তমুক করেন, আর একটু পড়াশুনো করেন, এই কথাগুলো কিন্তু অ্যাডভাইস হয়ে যায়। আমি তাকে বলতে পারি যে ভাই আপনার এখানে গ্যাপ আছে, তো দ্যাটস ওয়াই আমাদের কাজটা কাঙ্ক্ষিত রূপে হচ্ছে না। এখন উনি কি করবেন, সেটা উনি করবেন। উনি তখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে ভাই তাহলে আমি কি করতে পারি, তখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই আপনি তাহলে স্পোকেন ইংলিশ কোর্স করেন একটা, বা ইংলিশ গ্রামারটা আর একটু ভালোভাবে শেখেন, দ্যাটস ইট, আলাদা কেস। কিন্তু আপনি শুরুতে কখনোই কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক আপনি বলতে পারেন না যে আপনাকে ইংলিশ কোর্স করতে হবে, আপনাকে আর একটু মানে এটা করতে হবে সেটা করতে হবে, এটা না। এইটুকুই হচ্ছে পার্থক্য। তো এই পয়েন্টটাতে কিন্তু অনেক কোশ্চেন আছে আসলে, এটা আপনারা একটু নোট নিয়ে রাখলেন। স্মার্ট গোল সম্পর্কে আই থিঙ্ক যে আমরা সবাই জানি, স্মার্টের প্রত্যেকটা শব্দেরই একটা মিনিং আছে। স্পেসিফিক, মেজারেবল, অ্যাচিভেবল, রিলেভেন্ট বা রিয়েলিস্টিক, আর একটা হচ্ছে টাইম রেফারেন্স। অবশ্যই আমরা যত কাজই করতে যাই না কেন, যাই করতে যাই না কেন, এই স্মার্ট ওয়েতে কিন্তু আমাদেরকে করা লাগে। তো আমাদের পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান বা পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যে কাজগুলো আছে সেগুলো কিন্তু স্মার্ট ওয়েতে হতে হবে, অর্থাৎ স্পেসিফিক হতে হবে ডেফিনেটলি, মেজারেবল তো হতেই হবে, এবং এমন কোনো কিছু করা যাবে না যেটা অ্যাচিভেবল না। আর রিলেভেন্ট বা রিয়েলিস্টিক তো হওয়াই উচিত আমার সঙ্গে যতটুকু যায়, এবং সুনির্দিষ্ট একটা সময়ের ভিতরে আর কি। এটা নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা করবো না, কিন্তু আমরা চারটা কোশ্চেনের মাধ্যমে আমাদের এই গোলটা বা আমরা যেটাই আহ, করি না কেন সেটা স্মার্ট হচ্ছে কিনা এটা কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারি। আমি নিজে নিজেকে প্রশ্ন করতে পারি যে ইজ দিস গোল শর্ট টার্ম আর লং টার্ম, তাহলে কিন্তু ওই যে টাইম বাউন্ডটা হয়ে গেল আর কি। হ্যাঁ, ডু আই নিড দ্য স্কিল রাইট নাও আর ক্যান ইট ওয়েট, মানে এই এই প্ল্যানের জন্য যে স্কিলটা দরকার সেটা কি এখনই দরকার নাকি পরবর্তীতে হলেও হবে। আর এটা কি অর্গানাইজেশন সাপোর্ট হতে পারে, মানে অর্গানাইজেশনের গোলকে কি সাপোর্ট করবে আমি যা করতে চাচ্ছি।
আর এবং এই কোর্সটা আসলে কখন অ্যাভেলেবেল, বা এটা অন্য কোনো সময় করা যায় কিনা, অর্থাৎ আমার সঙ্গে টাইম রিলেভেন্ট কিনা, এইরকম 4টা কোশ্চেনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা স্মার্ট গোল সেট করতে পারি অ্যাকর্ডিং টু অর্গানাইজেশনাল, ওই যে শুরুতে যেটা বলছিলাম যে অ্যাকর্ডিং টু অর্গানাইজেশনাল অবজেক্টিভ অ্যান্ড গোলস। এখানে বলা হচ্ছে যে আপনার প্রফেশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানের ক্ষেত্রে আপনি কোন কোন বিষয়গুলো কনসিডারেশন করবেন, আপনার গোলটাকে আউটলাইন করেন, কারেন্ট সিচুয়েশনটাকে অ্যাসেস করবেন, অ্যাকনলেজ করবেন আপনার হাই ডেভেলপমেন্ট স্কিলের ক্ষেত্রে আপনার সামর্থ্য কতটুকু, আপনার উইকনেসটাকে আইডেন্টিফাই করবেন, অ্যাকশন প্ল্যান করবেন একটা গোল সৃষ্টি করার জন্য, আর রেগুলার চেক করবেন, অ্যাসেস করবেন আপনার প্রোগ্রেস। 7টা স্টেপ আর কি। এখানে 20টা স্কিলের নাম দিছে, কোনগুলো আপনি করতে পারবেন আর কি। আর এখানে একটা প্ল্যানার এরিয়া আছে। এসিবিএম এর মূল আলোচনার বিষয়টা আসলে আমরা করে ফেলেছি, ওই 2টা জায়গা থেকে আসলে কোশ্চেন আসে আর কি। আন্ডারপ্যান নলেজ এবং স্কিলটাকে নিয়ে আমরা একটু পরে, মানে আমাদের ট্রেনার পার্টের যখন পড়াশোনা করব তখন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা আছে, এখান থেকে ভালো আলোচনা আছে, সেখানে আমরা করে নেব আর কি। ওকে, মোটামুটি এই সিবিএলএম এর এই যে বাকি যে বিষয়গুলো আছে এগুলো আমাদের সামনে অন্য সিবিএলএম আছে, তো এই জন্য এখানে আর আমরা পড়বো না, আমরা ওই সিবিএলএম গুলো যখন পড়বো নেক্সট, তখন এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের আলোচনা হয়ে যাবে, রিপিটেড আলোচনা আর আসলে করতে চাচ্ছি না, আর এইগুলোর সঙ্গে এই জায়গার সঙ্গে খুব বেশি রিলেভেন্টও না। খুব বেশি না, আসলে ওই যে এভিডেন্স টেভিডেন্স এগুলো এই জায়গার সঙ্গে রিলেভেন্টও না আর কি। আর এগুলো হচ্ছে মূলত আপনি কিভাবে আপনার সেলফ ডেভেলপমেন্টে কাজ করবেন করবেন সেগুলো নিয়ে আর কি। এগুলা এখানে বিস্তারিত আলোচনা আছে, ঠিক আছে। এই যে কত ধরনের ডিগ্রি আছে, কি কি, এই জিনিসগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা। তো আপনারা দেখে নিবেন, এটা মূলত সেলফ টেস্টে বেশি। বোরিং বিষয়গুলো পড়াশোনা আসলে আজকে শেষ করে দিলাম, কিন্তু এরপর থেকে আমাদের যে মানে সিএস গুলা বা সিবিএলএম গুলা আছে, আমি যদি একটু মানে ওই ফার্দার মানে আমাদের অ্যাক্টিভিটির দিকে যাই আর কি।
তাহলে আমরা দেখতে পাবো মোটামুটি এই পর্যন্ত আমরা কিন্তু শেষ করে ফেলছি, হ্যাঁ? এর ভিতরে মেইনটেইন ট্রেনিং ইকুইপমেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিস প্রফেশনাল এন্ড টেকনিক্যাল কম্পিটেন্সিস এই ২ টা আমরা কমায় ফেললাম। মানে এখানে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নাই বলে শর্ট টাইম বা অল্প সময় নিয়ে কিন্তু আমরা কোয়ান্টিটি কমায় ফেললাম। যেন মেন্টালি একটু ফ্রেশ থাকতে পারি যে ৬ টা শেষ হয়ে গেছে। বিষয়টা এরকম। তো এইজন্য এগুলো আগে সেরে দিলাম। কিন্তু নেক্সট ক্লাস থেকে উম আ আমাদের এটা আলোচনা হবে যে ডিজাইন অ্যান্ড মডিফাই কম্পিটেন্সি বেসড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল। তো এইখান থেকে কিন্তু আমাদের মূলত অকুপেশন স্পেসিফিক বা অকুপেশন কম্পিটেন্সি শুরু। তো এই ৭ নাম্বার, ৮ নাম্বার, ৯ নাম্বার এই ৩ টা মিলে হচ্ছে ট্রেনার পার্ট। আ তো এইখান থেকে কিন্তু আমাদের অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। আর ১০ নম্বর এবং ১১ নম্বরও তো আছেই। তো আ এইজন্য আমি বলব যে আজকে আমার কাছে কেন যেন মনে হইছে যে আপনারা মানে প্রপারলি কনসেনট্রেট না। তো হোয়াটএভার সেটা নানাবিধ কারণে হতে পারে। আ হয়তো আমার আ ক্লাস দেরিতে শুরু করাও একটা কারণ হতে পারে। আ গতদিন এটাও একটা কারণ হতে পারে। আবার এই সাবজেক্টটা হয়তো বা যে টপিকস নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছিলাম, এটা খুব বেশি রিলেভেন্ট আ হয়তো মনে হয়নি। সে কারণেও হতে পারে। তো যে